पाया है। तेरा हर एक एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। वितराग प्रभु इस जग को अब तेरा ही एक सहारा है। द्वार जो तेरे बंद हुए आँखों ने नीर बहाया है। अक्षीण महासलब्धि केवल श्री कराम्बुजे नाम लक्ष्मी मुखे वाणी तमहं गौतमं स्तुवे। श्रीजिनागम बोहितं संसारार्णवतारणं ममेदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी एवं मागूं छूं। रहे जन्मो जन्म तारो साथ प्रभु एवं मागूं छूं। आ गीत में भगवान ने प्रार्थना करी है कि हे प्रभु गमे त्यारे मारू मृत्यु तो थवानुं ज छे, कारण के मृत्यु ने क्यारे कोई अटकावी शक्यु नथी। मृत्यु ने अटकावा माटे कोई समर्थ पण नथी। मृत्यु ने टाळी शकातुं नथी, पण मृत्यु ने सुधारी शकाय छे। तो आ प्रार्थना में भगवान ने कीधुं छे कि हे भगवान मारू मरण एवी रीते सुधारजे कि मने तारी भक्ति मळे, हूँ तारी भक्ति में तरबोळ रहूं। तारी भक्ति में तरबोळ रहता रहता, तारा में लयलीन रहता रहता, तारा में एकदम डूबकी मारी, तारी भक्ति में डूबकी मारी करी अने सतत तारा विचारो मय मारू मन रहे, मारा आत्मा में सतत तारू रटण रहे, एवी भक्ति साथे मारू मरण थाय एवी हूँ आपने हे परमात्मा आपने प्रार्थना करूं छूं। कारण के भक्ति छे ए मुक्तिनी दूती छे। मुक्ति तरफ लई जवा माटे भक्ति अनिवार्य छे। परमात्मा साथेनी भक्ति जो अजोड़ अने बेनमून होय तो माणसने ए भक्ति क्यांनी क्यां लई जती होय छे। श्रमण भगवंत श्री महावीर स्वामी पछी 20મી पाटे भोजराजाना समकालीन श्री मानतुंग सूर्यजी थई गया। मालव देश में उज्जैनी नगरी में राजा भोजना समय में राजा भोजना राज्य में 500 पंडितो हता। तेमा मयूर अने बाण जेवा चमत्कारी अने प्रभावशाળી पंडितो पण हता। एमनी हरोळमां ऊभा रही सके एवा बीजा कोई नथी एवी वात राज्यसभामां महाराजाए कही। जैनोए आ वात सांभळी महाप्रभावक आचार्य भगवंत श्री मानतुंग सूर्यजीनुं नाम आप्युं। भोजराजाए पेला मुनिश्रीने तुरंत बोलावीने पूछ्युं, तमारामां वक्तृत्व शक्ति होय तो आ पंडितो साथे चर्चा करी बतावो। सूर्यजीए जगत कर्तृत्व संबंधी चर्चा चलावता सर्व पंडितों ने जीती लीधा अने त्यारबाद राजाए कह्युं के बाण अने मयूर पंडितोनी जेम तमारामां कई चमत्कार शक्ति होय तो देखाडो। मुनिश्रीए कबूलात आपी अने एथी भोजराजाए तेमनी 48 बेड़ीओ પહેરાવી દરેક પર તાળા લગાવી દીધા। सूर्यजीए अनन्य भक्ति भर्या विशुद्ध भावे श्री आदिनाथ एटले के ऋषभदेव भगवान की स्तुति शुरू करी। जेम जेम श्लोको बनावी बोलता गया तेम तेम तारा तूटता गया, साथे बेड़ीओ खुलती गई। आखिरे स्तोत्र पूरो थयुं के सूर्यजी बंधन मुक्त थई गया। आ
ચમત્કાર પછી રાજાએ જૈન ધર્મ પર શ્રદ્ધા જાગી, જૈન ધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખી ગુરુજીનું બહુમાન કર્યું અને જૈન શાસન જયવંતું બન્યું. આ ભક્તામર સ્તોત્ર પ્રભાતે નિયમિત પઢવાથી બુદ્ધિનો વિકાસ વધે છે, સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ સાંપડે છે, વિવિધ જાતના ભય ઉપસર્ગો દૂર ટળી જાય છે. એવું આ મહા પ્રભાવક ભક્તામર સ્તોત્ર, એનું તપ અત્યારે શ્રી ગુજરાતી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘના ઉપક્રમે નરેશ મુનિ, ઓજસ મુનિની પ્રેરણા અને નિશ્રા સાથે આ તપ સુંદર રીતે ચાલી રહ્યું છે. અને એ તપ ક્રમશઃ આગળ વધતા આ તપનો વિકાસ સાધતા 24 દિવસ તપ પૂર્ણ કર્યા બાદ 25મા દિવસમાં પ્રવેશ કર્યો અને 25મા આ તપના દિવસ પ્રસંગે એક સામૂહિક વિધિનું આયોજન કરવામાં આવેલ. દરરોજ ભક્તામર તપના તપસ્વીઓ પોતાના ઘરે રહી કરી અને સુંદર રીતે વિધિ કરે છે. અને વિધિમાં દરેક ભક્તામર તપના તપસ્વીઓ સર્વપ્રથમ ભક્તામરનો પાઠ કરે છે અને ત્યારબાદ જે શ્લોક ચાલતું હોય, દાખલા તરીકે 25મો શ્લોક ચાલતો હોય તો 25મો શ્લોક 27 વખત બોલે છે. અને એની સાથે સાથે દરેક ભક્તામરનો જે શ્લોક રહેલો છે, જે શ્લોક ચાલતો હોય એ શ્લોક પ્રમાણે એનો મંત્ર પણ અને એ મંત્રનો પ્રભાવ પણ કહેવામાં આવે છે. અને એ મંત્રના જાપ પણ દરેક તપસ્વીઓ અત્યારે કરી રહ્યા છે. એની સાથે સાથે 12 લોગસનો કૌશિક કરે છે અને 12 વંદના વિધિ સાથે કરે છે. અને ત્યારબાદ આ વિધિના સમાપનમાં દરેક તપસ્વીઓ ઓમ નમો સિદ્ધેભ્યોની એક માળા ગણે છે. આ રીતે લગભગ દરેક તપસ્વીઓ અત્યારે લગભગ 46 તપસ્વીઓ આ ભક્તામર તપમાં શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી શ્રાવક સંઘના ઉપક્રમે જોડાયેલા છે અને સુંદર રીતે વિધિ અનુષ્ઠાન ચાલી રહ્યું છે. આ વિધિ અનુષ્ઠાનમાં દરેક તપસ્વીઓને સાતા રહે અને દરેક તપસ્વીઓ સરસ રીતે આ તપાનુષ્ઠાન આગળ કરતા રહે એવી પ્રાર્થના સાથે એમને શક્તિ મળો. પર્યુષણ પર્વ પણ હવે નજીકમાં આવી રહેલ છે. તારીખ 4/9 પર્યુષણ પર્વનો પ્રારંભ થાય છે. તો દરેક સંઘના કાર્યક્રમોને વિનમ્ર નિવેદન છે કે તેઓ આ પર્યુષણ પર્વની ઉજવણી ખૂબ જ ઉલ્લાસ સાથે, ઉમંગ સાથે કરે અને ભક્તિમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય એવી પ્રાર્થના. ઓમ શાંતિ. ઓમ નમો જીણાણમ, ઓમ નમો જીણાણમ, શરણાણમ મંગલાણમ લોગુત્તમાણમ રામ રીમ રોમ રહ અસ્યાવુષા त्रैलोक्य नलाम भूताय क्षुद्रोपद्रव समनाय ओम नमो अर्हते स्वाहा. ओम नमो अर्हते स्वाहा.
થજો પાર્વણના. આરામથી ઊભા થજો. બેસી જજો આરામથી. ઓમ નમો સિદ્ધેભ્યો. 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 એકાસના વ્યાસના પ્રશ્ન. એકાસના વ્યાસના દ્વિયમ વ્યાસકાય અસહમ ખૈમનાથના ભગેણમ ગુરુહુ ઠાણેણમ મહાત્રાગમ સવસમાયવત્યના પાણોસરે. तपस्या करने वाले की धन्यवाद. तपस्या करने वाले को धन्यवाद. तपस्या करने वाले को धन्यवाद. 24 દિવસ પૂરા થયા એટલે અડધા સુધી તમે આવ્યા. હજી અડધો પદ બાકી છે. બધા સાતામાં છો ને? બધાની તબિયત સારી છે ને? સરસ. શાંતિથી પ્રસન્નચિત્તે આગળ વધો. પરમાત્માની ભક્તિમાં જે રીતે જોડાયા છો તે રીતે ખૂબ ખૂબ સુંદર રીતે પ્રસન્નચિત્તે ભક્તિ કરતા રહો. તમારી તબિયત બધાની સારી રહે એવી ભાવના સાથે, એવી પ્રાર્થના સાથે પરમેશ્વર મહાવીર સ્વામી ભગવાનના ચરણોમાં વંદન. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ નરેશ મુનિ આનંદ મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં વંદન. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ ઓજસ મુનિ મંગલ મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં વંદન. આપણા બેંગ્લોર સંઘ માટે ખૂબ ગર્વની અને ખુશીની વાત છે કે આટલા મોટા પ્રમાણમાં સભ્યો જોડાય અને આટલું મોટું તપ કરી રહ્યા છે. 46 સભ્યો અત્યારે ભક્તામૃત તપમાં જોડાયેલા છે અને 46 સભ્યો સરસ રીતે આ તપમાં આગળ વધી રહ્યા છે. ગુરુદેવના પ્રભાવથી અત્યાર સુધી બધા જ સભ્યોને સાતા રહેલ છે. પહેલી જ વખત કદાચ બેંગ્લોરમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં આટલું મોટું તપ થઈ રહ્યું છે.
અને આજે આપ સૌ અહીં આવી પ્રત્યક્ષ રીતે જે આ તપની વિધિ કરી તેની માટે સંઘ આપ સૌનો ધન્યવાદ માને છે અને આ જ રીતે આપ સૌ આ તપમાં આગળ વધતા રહો. સંઘ વતી બધા જ પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે કે આપનું આ જે ભગીરથ તપ આપ બધાએ માંડ્યું છે તે તપ એકદમ સુકુશળ અને આપ સૌ સાતામાં રહીને તપ આગળ વધે. બસ હવે થોડા દિવસોમાં પર્યુષણ મહાપર્વ પધારશે અને પર્યુષણ મહાપર્વમાં આ વખતે સંઘમાં આપણે એક અલગ વ્યવસ્થા કરી છે. જે અત્યાર સુધી વ્યાખ્યાનમાં પ્રત્યક્ષ લાભ માટે 20 વ્યક્તિને આપણે અનુમતિ આપતા હતા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, તો તેમાં થોડો બદલાવ કરી, કારણ કે સભ્યો તરફથી પર્યુષણમાં પ્રત્યક્ષ વ્યાખ્યાનમાં ભાગ લેવા માટે બહુ બધા સભ્યો ઉત્સુક છે અને બહુ બધા સભ્યો પૂછી રહ્યા છે. તો તે માટે અલગ વ્યવસ્થા તે રીતે કરવામાં આવી છે કે દરરોજ પર્યુષણ પર્વના દિવસોમાં 40 વ્યક્તિ પ્રત્યક્ષ વ્યાખ્યાનનો લાભ લઈ શકશે અને આ 40 વ્યક્તિ અલગ અલગ જગ્યામાંથી અલગ અલગ કોઓર્ડિનેટરો જેમને વ્યક્તિઓની વિનંતી આવશે તેમને તેમનું નામ લખી અને રોજે રોજના 40 વ્યક્તિને અલગ કરી અને 40 વ્યક્તિને આપણે પ્રત્યક્ષ વ્યાખ્યાનનો લાભ લેવા માટે આપણે આમંત્રણ આપીશું. તો એક ખાસ વિનંતી છે કે સભ્યો પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પોતાના કોઓર્ડિનેટરને કીધા વગર, પોતાનું નામ લખાવ્યા વગર પ્રત્યક્ષ વ્યાખ્યાનમાં ભાગ લેવા ન પધારે તેવી વિનંતી છે. કારણ કે જો ભીડ થઈ જશે તો આપણે જે અત્યાર સુધી એકદમ સુરક્ષિત રીતે ચાતુર્માસનો પર્વ જે મનાવી રહ્યા છીએ તેમાં કોઈ પણ રીતની ખલેલ ના પડે તે જોવાની આપણા સૌની જવાબદારી છે. આપણે સૌએ તે તકેદારી રાખવાની છે. તો તેટલા માટે જ આ 40 વ્યક્તિની આપણે વ્યવસ્થા કરી છે અને આ વખતે પર્યુષણના બધા જ વ્યાખ્યાન લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થશે. લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ નહીં પણ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ. એટલે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ એટલે જે અહીંયા ચાલતું હશે તે જ સમયે બધાને દેખાશે. આપણે જે બી આપણે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ કરશું તે જ સમયે બધાને દેખાશે. અત્યારે આપણે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરી રહ્યા છીએ કે રેકોર્ડિંગ કરીને આપણે બધા વ્યાખ્યાનનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. પણ પર્યુષણ દરમિયાન બધા પ્રત્યક્ષ રીતે જે લોકો હશે તેની સાથે સાથે ઓનલાઈન બી લાઈવ ટેલિકાસ્ટમાં બધા વ્યાખ્યાનનો લાભ લઈ શકશે. તો સભ્યોને વિનંતી છે કે જેઓ પર્યુષણમાં વ્યાખ્યાનનો લાભ લેવા માંગતા હોય તેઓ તેમના કોઓર્ડિનેટરને જે દિવસોએ તેમને આવવું હોય વ્યાખ્યાનનો લાભ લેવા માટે તે દિવસોના નામ પોતાના લખાવી દે. કારણ કે 40 સભ્યો પૂરા થશે પછી નામ લેવાનું બંધ કરવામાં આવશે. આપણે આ બધી વ્યવસ્થા વ્યાખ્યાનનો લાભ તો બધા જ લે તેવી આપણા બધાની ઈચ્છા હોય, સંઘની પૂરી ઈચ્છા હોય કે પ્રત્યક્ષ લાભ બધા લે, પણ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તો દરેક સભ્યોને વિનંતી છે કે તેઓ આમાં પૂરો સાથ આપે, સહકાર આપે અને આપણે 40 વ્યક્તિ વ્યાખ્યાનનો લાભ પ્રત્યક્ષ રીતે લેશું અને ઓનલાઈન તો આખો સંઘ પર્યુષણમાં વ્યાખ્યાનનો લાભ લેશે તેની અમને ખાતરી છે અને તેની આશા છે. તો બસ આટલું કહેતા આપ આપનું નામ લખાવવાની શરૂઆત કરી દેજો. બાકી અત્યારથી પર્યુષણ સુધી તો બધા દિવસો બુક થઈ ગયા છે. દરેક કોઓર્ડિનેટરને પોતપોતાની જવાબદારી આપી દેવામાં આવી છે અને પરિવારો પણ બધા બુક થઈ ગયેલા છે. તો એટલે જે આપણો બપોરનો પરિવારનો કાર્યક્રમ હોય છે તેમાં પણ બધા બુક થઈ ગયેલા છે પરિવારો. તો હવે પર્યુષણ માટે પરિવારો અને વ્યાખ્યાન બંને માટે નામ લખાવવાનું હવે આપણે ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. તો બધા જ પોતાનું નામ લખાવવાની શરૂઆત કરી દે. જય જીનેન્દ્ર. ચતારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ
मनोमंगलम चतारी लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धमो लघुत्तमो बोलिए चतारी अर्यंते शरणं भवजामि श्री शरणं भवजामि साधु शरणं भवजामि केवली भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद बोलो परम पूज्य नरेश मुनि महाराज साहेब की जय। बोलो परम पूज्य ओजस मुनि महाराज साहेब की जय। आज के आनंद की जय। આજનો પ્રોગ્રામ ખૂબ સરસ હતો અને ગુરુદેવે જે વિધિ કરાવી તે ખૂબ જ સરસ હતી. અમને ખૂબ જ આનંદ થયો છે. જય મારા સાહેબના પ્રભાવના હિસાબે અમે લોકોને આ તપ કરવાનું બહુ સારો અવસર મળ્યો છે. એના માટે મારા સાહેબને સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે ભક્તામત તપની વિધિ મારા સાહેબે કરાવી તે ખૂબ જ સરસ હતી અને ખૂબ જ આનંદ થયો. જય ધરમ તીર્થંકર કુમાવી સ્વામીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. અત્રે બિરાજી છે ઓજસ મુનિ મહારાજ સાહેબ તથા નરેશ મુનિ મહારાજ સાહેબના કોટી કોટી વંદન. બધાને જય જીવી. આજે જે મેં પ્રત્યક્ષમાં ભક્તામરની વિધિ કરી તેનો આનંદ જ અલગ છે. બધા એક સાથે જ્યારે ભક્તામર બોલતા હોય તેની જે ધ્વનિ આવતી હોય અને જે મંત્રોચ્ચારણ થતું હોય તેનો લાભ જ અલગ છે. સંઘની બહુ બહુ અનુમોદના અને તેમને બહુ બહુ ધન્યવાદ કે તેમણે આ બધી વ્યવસ્થા કરી છે. સંઘમાં બધા ભાઈ બહેનોને વિનંતી છે કે તમે આવીને અહીંયા મારા સાહેબનો લાભ લો અને જે સંઘની વ્યવસ્થા કરી છે તેનો તમે લાભ લો. બધાને જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र। आज गुरुदेव का प्रवचन बहुत ही अच्छा था और हम लोगों को बहुत अच्छा विज्ञान सुनने को भी मिला और हम लोग तपस्या कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं. आज 25वां एकादशना भी है सबको और आगे हम लोगों को पोजीशन के लिए भी आने की विनती की है और संघ की तरफ से भी बहुत अच्छी सुविधा रखी है. जय जिनेन्द्र। આજે ભક્તામર તપની સમૂહ જાપમાં બહુ મજા આવી. પ્રત્યક્ષ એ બધી વિધિ કરી, બહુ આનંદ થયો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જિનેન્દ્ર. આજની વિધિ બહુ સારી રીતે સંપૂર્ણ થઈ. બાકી લોકોને વિનંતી છે કે ખૂબ સંખ્યામાં આવે અને આનો લાભ ઉઠાવે. જય જિનેન્દ્ર. ગુરુદેવના પ્રત્યક્ષ વ્યાખ્યાનનો તેમજ સામૂહિક આરાધનાનો ભક્તામર તપના સામૂહિક આરાધનાનો આજે રામના સૌને લાભ મળ્યો તે બદલ સંઘને
થેન્ક યુ વેરી મચ. ધન્યવાદ.